11 private aided junior college willing for a job కూడా దేనికంటే క్లారిటీతో ఇచ్చిన జియో ఉండదండి. ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్, యువర్ eyes and ears of the department, the mandal, talk to them, convince them, not convince them, convey them the right meaning of this policy. We private aided schools including minority schools by the government orders. దీనిపైన ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ గమనించాల్సిన కోరుతున్నాను. ట్రాన్స్ఫర్ అడెప్టేషన్ విల్ బి గవర్న్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్. అది క్లియర్ ఉంది. 46 స్కూల్లో మన జిల్లాలో కూడా యాజ్ పర్ దిస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ who may try to create and try to take advantage of prevailing confusion among the minds of many of the management. So దయచేసి don't fall prey to those propaganda. We are here on the meegadasaraki. So I don't know why this communication and this willingness ఇచ్చినా కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా. So you are free to run it. Aided teachers బయటికి వచ్చేస్తే what is the quality of education, what is the fate of the students? Okay, we don't have any objection. But కాదు మాకు మంచి స్కూల్ కావాలి, స్కూల్ కానీ we try to accommodate and we will try to give them the good education. So వాళ్ళు they will covered by that. So కానీ మీ స్కూల్లో whatever you are left with, you will continue to work as a private school, purely private school. So అక్కడ మీకు whatever fee structure as per the regulatory commission, fee structure regulatory commission, whichever is today applicable to all the private schools, అది వర్తిస్తుంది. It's a government role కాదు. There is a regulatory commission, fees లో వచ్చే పిల్లలు మదర్స్ వాళ్ళకి అమ్మఒడి స్కీమ్. So you will not be discriminated against. So there is no condition for that, except then government rules will be applicable to them. కానీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ కన్సర్న్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇస్తాం. వాళ్ళు మాకు ఈ స్కూల్ కావాలి, ఆ స్కూల్ బయటికి వస్తే ఎక్కడ వచ్చినా అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తాం. అక్కడ జరిగింది ఆనంద్పూర్లో. Trying to capitalize on that. Let us not become that school and that 3 added schools and 11 private 11 junior colleges. So 233 plus 11, 244 institutions మన జిల్లాలో మాట్లాడుతున్నాము. 244 మీరు 1 by 1 మీకు క్లారిటీ కావాలంటే ఇస్తానండి. బట్ డోంట్ ట్రై సెంటర్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ because of some not reflect good on your management part, on the part of the district, on the part of district administration. That's why I am here to talk to you. Okay, so the one policy వచ్చింది. పాలసీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ప్రియంబల్ జియో చూసి ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ 7-8 pages జియో, డిఫరెంట్ ఫాంట్ లో డిఫరెంట్ పేపర్ సైజ్ లో వస్తాయి. సో ఇందులో క్లారిటీతో ఇచ్చాడు. పర్పస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏముంది అంటే వేర్ ఎవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా ఇప్పుడు శిక్ష అండ్ రేపు చెప్తున్నాను కదా విద్య మరియు ఆరోగ్యం రెండు పైన గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ బాధ్యత ఉంది గవర్నమెంట్ పైన. ఏ ఏరియాలో, ఏ ప్రాంతాల్లో, ఏ మండలంలో, ఏ గ్రామాల్లో ఏ స్కూల్ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, కానీ అన్ని చోట్ల గవర్నమెంట్ చేయలేరు. తెలుసు మన జిల్లాలో కూడా, ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా, ఈవెన్ దో వీఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్, కానీ ఇంకా ఇక్కడ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్, యాడెడ్ స్కూల్స్, మైనారిటీ స్టేక్ హోల్డర్స్ పెట్టే స్కూల్స్ చాలా ఉంది. కారణం ఏముందంటే గవర్నమెంట్ అలోన్ కెన్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ద aspiration of the people regarding education. Private colleges వచ్చే పాలసీ itself వచ్చింది to promote more and more private institutions so that quality of education, number of institutions, reach of the education infrastructure among the people ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఎన్నో పాలసీ, ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా చూసినట్లయితే there is trust on that area. So historically to fulfill this mandate అప్పుడు యాడ్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది గవర్నమెంట్. సర్టన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, సర్టన్ గ్రూప్స్, సర్టన్ ఏరియాలో ఇవ్వడం పెట్టింది. ఎప్పుడు పెట్టారు? when government was also not capable of doing that. We have literacy level far below the district average, state average and national average. Population SC, ST మన జిల్లాలో దాదాపుగా 30% పైన compared to other districts. They are at the receiving end, not getting quality education for various reasons. So keeping in this mind, ఏం చేసింది గవర్నమెంట్?
అమ్మఒడి వచ్చింది, నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. ఇలాంటి ప్రత్యేకంగా ఈ స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్లో మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ కొత్త పాలసీ వచ్చింది. నా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ఫర్ బ్యాగ్స్, పెన్, పెన్సిల్, బుక్స్, నోట్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని విధానం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ స్కూల్లో నేను అంగన్వాడీలో చూస్తుంటాము. వన్స్ దే transit from Anganwadi to school, they start getting everything. The residential schools ఉన్నాయి. So that all these are concerned. So keeping all this in mind, then government brought out this policy. The policy was very clear, willing private aided schools. So again I am here to reiterate same things. Nothing కొత్తగా ఏం మాట్లాడలేదు. ఇంకా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్ చేయడానికి కూడా ఈ ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా మీద తీసుకోవచ్చు. మన జిల్లాలో that 248 added schools, out of that closed and defunct 15 ఉన్నాయి. So functional added schools అందరికీ తెలవాలి, మీ అందరికీ తెలుసు, బట్ I would just like to put in the perspective 233 functional added schools in our district. Now ఇప్పుడు దాకా ఏం జరిగింది? ఎవర్ సిన్స్ దిస్ జియో హ్యాస్ కమ్, మీ ఏం చేశారు? కొంతమంది కన్సెంట్ ఇచ్చారండి. సో ఎంతమంది కన్సెంట్ ఇచ్చారు? పాలసీలో ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. willing to give the staff of the institution. ఓకే మా ఎంతమందికి మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అంతవరకు మీరు తీసుకొని చెప్పి మీరు ఇచ్చారండి. ఎంతమంది ఇచ్చారు? 96 మంది ఇచ్చారు. 96 members were willing to give the school without assets. Assets ఉంచుకొని స్టాఫ్ కి ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనారు, ఇచ్చారండి. 10 schools willing to give with assets అన్ని తీసుకోండి. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఇట్ వాజ్ మోర్ ఫిలాంథ్రోపిక్ ఇనిషియేటివ్, ఇట్ వాజ్ నాట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. యాడెడ్ స్కిల్లో ఎక్కడ కూడా బిజినెస్ యాక్టివిటీ నాకు కనిపించలేదు ఎప్పుడు దాకా. ఐ హావ్ సీన్ కాలేజెస్ ఆల్సో. ఐ హావ్ బీన్ చైర్మన్ ఆఫ్ యాడెడ్ స్కూల్ కాలేజెస్ ఇన్ కెపాసిటీ as a collector. అక్కడ కూడా చూస్తే those who started that, they still associate with that college. They are part of the management, but they never aspire for some kind of monetary gain or other kind of gains out of this. It's basically philanthropy. So idea to undi kabatti I consider still with that idea andaru ippudu pani chestunnaru. So willing to give it assets. Anduvala 10 schools em chepparu, you take over, let government take it over. Let it do the Nadu Nedu programs. Let government do all kinds of government intervention in that school. Run it professionally like government school. Because ఈ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే at least now at this point of time, because of Nadu Nedu Ammavadi, there is huge increase in the enrollment. There has been substantial reduction in the dropouts. So అది కూడా in the mind of the government, those are the factors which were behind this GO. Okay, so 10 members willing with assets. ఏం చేశాము? వితౌట్ అసెట్స్ 85 schools కి ఆర్డర్ ఇచ్చామండి. గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ద ఆర్డర్ ఫర్ 85 schools to give it back. మళ్ళీ ఏం చేశారు? 39 schools, 39 schools added school, private added schools వచ్చి మాకు తిరిగి ఇవ్వండి, మేమే నడిపిస్తామని చెప్పారు. విల్లింగ్ ఇచ్చినా కూడా 39 schools ఏమన్నారంటే మేమే నడిపిస్తాము. అప్పుడు విల్లింగ్ ఇచ్చాము, కానీ ఇప్పుడు నేను విల్లింగ్ సిద్ధంగా లేను, మేమే చేసుకుంటాము. విల్లింగ్నెస్ వాపస్ రిటర్న్ తీసుకున్నారండి. ఫైనల్గా 46 స్కూల్లో యాజ్ పర్ ద జియో 50 మేము గవర్నమెంట్లో ముందుకు వెళ్ళాము. ఇప్పుడు ఇందాక జరిగింది. అలాగే 11 మంది 11 members విల్లింగ్నెస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండి. వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ యూ నోటీస్. హెచ్ఆర్ వరకు ఇస్తానండి. 9 నాట్ విల్లింగ్ అడ్జర్సెంట్ టు గవర్నమెంట్ 0. ఎస్వి జూనియర్ కాలేజ్ గిద్దలూరు. Number of colleges willing for absorption with staff and assets 1. Nudalpadu junior college undi. Number of colleges willing for reback from absorption 1. SNL junior college Kirala. Number of students private aided junior college first year number undi. So this is the fact.
This is the fact in the open domain. There is nothing to hide, nothing to conceal. This is the fact. Now, in view of concerns and view of propaganda, miscommunication. Now, once again, I will reiterate the spirit of the GO. So, what are possible options today? One possible option is those who are not willing, straight away. Willingness is the operationality of the GO. మీరు willing అంటే మీకు ఇష్టం ఉంటే అప్పుడు you will come and participate in this policy. So willingness లేకపోతే it's a status quo. మీరు ఎట్లా ఈరోజు నడుస్తున్నారు అట్లాగే నడుస్తున్నారు. If you are not want to be part of this policy, so you would like to run as a added private school. So whatever government aid is coming to the institution, that will continue to come. And the government is very categorical. In Honorable High Court, ఈ జిల్లా కానీ వేరే జిల్లా కానీ ఎవరైనా కోర్టు వెళ్ళి ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ has clearly stated that even if management is willing to continue as government added private school, they will continue to get aid from the government. So that aid will come whatever you are getting. So that's what I call status quo. రెండోది willingness. So when there is willingness, there cannot be any force, there cannot be any coercion, there cannot be any kind of maneuvering to convert private aided school to government school. లేకపోతే స్టేటస్ కో. సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఫిగర్ లో 39 మెంబర్స్ మళ్ళీ విల్లింగ్నెస్ లేదని చెప్పారండి. 39. సో వి నెవర్ ఫోర్స్ దెమ్ టు గివ్ విల్లింగ్నెస్. ఎవరైనా వచ్చి చెప్తే మాకు ఇచ్చారని ఎవరు అడగారు, మరి కాదు, యూ కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. మీరు కంటిన్యూ చేయాలి, మీరు అంతకుముందు విల్లింగ్నెస్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు చేయడానికి లేదు కాదు. బట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ why this policy is win-win for everyone. Why it is win-win for government, win-win for those philanthropic minds who started this, and third, the students, who is primarily the most important stakeholder. వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసమే చేసేది కదా, మీరు చేసేది గవర్నమెంట్ చేసేది. చెప్పినా కూడా కాదు, మేము యాడెడ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గా నడిపిస్తామని చెప్పినా, so that is also we are okay, government is okay, this policy is okay. The policy is very clear on this. మేము ఇస్తాము, అసెట్ మేము ఉంచుకుంటాము, టీచర్స్ ఇచ్చేస్తాము. సో ఆల్రెడీ we have done 46 స్కూల్, 46 స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉంది. So those teachers or those HR part, human resource, whoever. Third option is అదే ఇందాక 10 schools మన జిల్లాలో along with the assets, school infrastructure, human resources, teacher, staff, and they would like to adopt this policy in toto, in full. They would like to completely become government. So high school ఏమవుతుంది, 10 schools ఇప్పుడు దాకా they will become complete government school, like any government school, Jilla Parishad school, municipal school. The service rules and other policies of the education department will be applicable to that school. So that school becomes private school, a complete government school. So willingness లేకపోతే స్టేటస్ కో. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఈ రోజు ఎట్లా నడిపిస్తున్నారు, యు ఆర్ ఫ్రీ టు రన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ టుడే, బికాస్ willingness is the criteria, crux here. Willingness ఉంటే then 2-3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి, వాట్ ఎవర్ యు హావ్ డిస్కస్డ్. You will be willing to give the staff, they will become government staff. You can have more staff yourself, you can run your institute. అమ్మఒడి అన్ని వస్తాయి, అక్కడ స్టూడెంట్స్ కి ఫ్రీడమ్ ఉంది, దే కెన్ కమ్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఎందుకంటే మీరు ఏం అక్కడ మళ్ళీ అడిషనల్ పెట్టకపోతే దే విల్ సఫర్. సో దే విల్ గో టు ద అదర్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్. దేర్ అక్కడ స్కూల్లో కూడా అడ్మిషన్ దొరకడం లేదు, ఇక్కడ కాదు, అక్కడ అన్ని చోట్ల సీట్స్ కూడా ఎక్కువ చేయాలంటే చేసి వాళ్ళకి అకామిడేట్ చేస్తాం. జూనియర్ కాలేజ్ కానీ అదర్ స్కూల్ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ కానీ స్కూల్స్ అండ్ జూనియర్ కాలేజెస్ అన్నింటిలో అది వస్తాయి. అండ్ థర్డ్, విత్ అసెట్స్ ఇచ్చిన దట్ విల్ బికమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్, కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్. సో ఇందాక చెప్పిన ఫిగర్లో ఇదే అవుతాయి. నౌ దోస్ హూ హ్యావ్ గాన్ టు ద కోర్ట్, I haven't gone through lead petition, but my thinking ఏముందంటే ఏం చెప్పి ఉంటారంటే మాకు ఫోర్స్గా చేసి యాడి నుంచి గవర్నమెంట్కి చేయమని చెప్తున్నారు.
ఆర్ టీచర్స్కి కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ హైకోర్టులో కూడా చెప్పారు, ఎందుకంటే ఇట్స్ విల్లింగ్నెస్, ఇట్స్ నాట్ ఫోర్స్, ఇట్స్ నాట్ కోర్సన్, ఇట్స్ విల్లింగ్నెస్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పాలసీ. కాబట్టి ఎందుకు ఇందాక చెప్పానండి, బికాజ్ నాడు నేడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్లో చేయబోతున్నాం. అక్కడ ఉన్న అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్, మ్యాన్ పవర్ సపోర్ట్, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ డిఎస్సిలో, తర్వాత అక్కడ అమ్మఒడి స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా గవర్నమెంట్ థింక్స్ దట్ వీ క్యాన్ డూ బెటర్. సో దట్స్ వై దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ హూమ్, ఫర్ స్టూడెంట్స్. It's not between government and private aided schools, between government and policy to give better education, quality education to the students in the private and aided school also. So this is the interpretation of this GO, this is the thinking of the government. I wanted to put across to everyone. Meeku ekkadaina edaina doubt unte anytime you can call me, you can. Only thing is mee school evaraina vachi my request to you all, there are different stakeholders who are trying to capitalize on this unnecessary interpretation of this GO. Don't give that opportunity. We are not among those districts. I am here to talk to you, talk to them. Ekkadaina unte you talk to, send them to me. Ekkada untanandi, any time they can talk to any of us. Four of us are sitting here. Any one of us can be approached for any kind of clarification. మన జిల్లాలో కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీ అందరూ కూడా బాగా చేస్తున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటున్నాను. ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు రెస్పాండ్, క్లారిఫికేషన్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. కోర్టులోకి వెళ్ళగానే గవర్నమెంట్ వేరియస్ రీజన్స్ తోటి అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం ఆగిపోయినందువలన దెర్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ అటెండెన్స్, ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్. మీరు ఎగ్జామ్ దగ్గర తీసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? కొంతమంది ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు, ఇవ్వని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు JHDDA స్కూల్ అస్తినాపురంలో ఉందండి. అస్తినాపురంలో డైరెక్టర్ గారు కూడా విజిట్ చేశారు, డిఓ గారు కూడా విజిట్ చేశారు. అక్కడ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా అక్కడ స్కూల్ ఉండాలని కోరుకున్నారు. సో అక్కడ టీం ఉండాలంటే అక్కడ 70 మంది పిల్లలు 84లో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం కాలేజీ స్థాపించారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఎవరిది కూడా ఒక నయా పైసా ఫీజు వసూలు చేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వారి యొక్క ఆశయాలు మేము నడుపుకుంటూ వస్తున్నామండి. అందువల్ల ఈ మధ్య గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాణ్యమైన విద్య లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో ఆవేదన చేశారనమాట. ఆ పోస్టులను కూడా ఫిలప్ చేసి తమను మంచి మనసుతో చేస్తే కాలేజీ బాగా చక్కగా నడుపుతాము. మహానుభావులు తడగోడ గారు పెట్టిన కాలేజీ మేము 84 చక్కగా నడుపుతున్నాం సార్. దయవుంచి ఆ పోస్టులు కూడా వస్తే. మా పేరు కె శ్యామసుందరరావు, మార్కాపురం, శివసాయి ఎయిడెడ్ యూపీ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ అండి. 50 జీవో చాలా చక్కగా ఉంది. దానిలోని అంశాలు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. దాంట్లో మేనేజ్మెంట్స్ బిల్లింగ్ ఇస్తేనే తీసుకుంటారు, బిల్లింగ్ లేకపోతే తీసుకోవాలనే అంశం స్పష్టంగానే ఉంది. ఈ జీవో రాకముందు కూడా నేను కోర్టులో కేసు వేశాను డైరెక్టర్ గారి మీద. డైరెక్టర్ గారు రిటర్న్గా మాకు ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారంటే, ఇక్కడ బలవంతం లేదండి, మీరు బిల్లింగ్తో ఇస్తేనే తీసుకుంటాం, లేకపోతే మీ స్కూల్స్ జోలు రామని చెప్పి లెటర్ కూడా డైరెక్టర్ గారు మాకు ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన చేశారు. మనం ఇష్టపడి ఇవ్వకపోతే ఎవరు మన జోలు రారు, కాబట్టి మనం ఎవరు కోర్టుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మందితో కోర్టులో కేసులు కూడా వేయించలేదు. కాకపోతే నాకు మా షాపిల్ మోదీ గారు చెప్పిన విషయాన్ని మాట్లాడండి. అయినా ఏమైనా అంతా మా కరస్పాండెంట్స్ తరఫునే మాట్లాడారు. ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ లోపం ఏంటంటే, దీని యొక్క జీవో వచ్చినప్పుడు దాని గురించి జరిగిన ప్రచారం, దాని మీద అర్థం వివరించడంలో సరిగ్గా జరగలేదు. చాలా మందికి దానిలోని అంశాలు తెలియనందువల్ల దీనివల్ల టోటల్గా ఏం తెలిసిందంటే, ఇస్తే స్కూల్ ఇవ్వండి, లేకపోతే మీ గ్రాడ్యుటీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, మీ టీచర్లకు మీరే జీతాలు ఇచ్చుకోవాలి, మీరు ఫీజులో చదువు చెప్పుకోవాలనేటువంటి ఒక ప్రచారం ఎక్కువగా జరిగింది. అట్లాంటి టైంలో కరస్పాండెంట్స్కు అర్థం కాలేదు. అక్కడ పనిచేసే టీచర్లు ఏం చేశారంటే, ఈ గ్రాడ్యుయేట్ విత్డ్రా చేస్తే మాకు జీతాలు రావు కదా, కాబట్టి మాకు జీతాలు రావాలి కాబట్టి మేము గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతాం, కాబట్టి కరస్పాండెంట్స్ మీద ప్రెజర్ చేశారు టీచర్లు. మీరు సంతకం చేస్తారా లేదా, మీరు చేస్తే మాకు జీతాలు వస్తాయి, మీ దగ్గర ఉంటే మాకు జీతాలు రావని వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకున్న భయం వల్ల మా మీద ఏదో చేద్దామని కాదు,
అంటే అవగాహన లోపం వల్ల వాళ్ళకు సరైన అవగాహన లేక, చెప్పేవాళ్ళు ఈ జీవో మీద వివరణ సరిగా లేక ఈ టీచర్స్కి కరస్పాండెంట్స్ కూడా కొంత ఘర్షణ జరిగింది. ఆ ఒత్తిడిలో ఆ టైంలో జరగాలి అనే ఉద్దేశం మీద ఎక్కువ మంది బలవంతంగా అనుకుంటున్నారు, కానీ మొత్తం మీద విల్లింగ్నెస్ అయితే చాలా మంది మన జిల్లాలో కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత కోర్టుకు వెళ్ళారు కొంతమంది. కోర్టులో గవర్నమెంట్ చెప్పేసింది మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా బలవంతం లేదండి, జీవోలోనే ఇది ఉంది. అంటే ఈ జీవోలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కింది స్థాయికి అవగాహన జరగలేదు సార్. దాని వల్లే ఈ అలజడి రావడానికి ప్రధాన కారణం తప్ప ఇక వేరే కారణం లేదు. పోయింది. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అట్లాంటి ఇచ్చే స్కూల్స్ తీసుకోవాలన్నా ఒక చట్టం, ఒక జీవో కావాలి. కాబట్టి అలా తీసుకునే దానికి అవకాశం కల్పించడానికి ఈ జీవో ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. సోదరులు శ్రీరామ్ వారు కానీ మార్కాపురం గారు కానీ వారు చెప్పినటువంటి వాటితో ఏకీపిస్తున్నాం అందరం కూడా. కారణం ఏంటంటే మాది ఐఎమ్ ఫ్రమ్ BBH జూనియర్ కాలేజ్ మేఘపల్లెం. అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 1921 సార్. అంటే 100 సంవత్సరాలు మన నవంబర్ 4వ తారీఖుతో పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా మేము ఎంతో సంబరాలు చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఇది మాకు ఒక శరాఘాతంలాగా ఇది రావడం అనేది మాకు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. మా కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేసుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా తర్వాత కలిసినప్పుడు తర్వాత ఈ మధ్య మన డైరెక్టర్ గారిని కూడా కలిసాం. ఇప్పుడు 18వ తారీఖున కలిసాం. 3వ తారీఖునే మేము అన్విల్లింగ్నెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కోర్టుకి ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం మేము 3వ తారీఖు మేము అన్విల్లింగ్నెస్ ఇచ్చాం. తర్వాత పర్సనల్గా డైరెక్టర్ గారిని కూడా కలిసాం. అలానే 28వ తారీఖున DO గారిని కూడా కలిసాం. సార్ మీరు కనుక మా స్టాఫ్ మాకు ఇచ్చేటట్లయితే మేము రన్ చేసుకుంటాము సార్. సార్ వారు కూడా డైరెక్టర్ గారు కూడా మీకు మీ జోలికి ఉన్నారంటే మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి, అలానే మాకు అభ్యంతరం లేదు. సో ఈ జియో ఏదైతే ఉందో అందుకే చెప్పానండి, ఈ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద జియో అందుకే అర్థం చేసుకోవాలి. విల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. మీరు కాదు, నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, మీరు చేశారండి. వెస్టెడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్ని. ఏ పాలసీ తీసుకోవచ్చిన వెస్టెడ్ గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. సో అందులో కూడా సపోజ్ దోస్ గ్రీవెన్సెస్ ఆర్ జెన్యున్. జియో శాశ్వతం కాదు కదా. పార్లమెంట్లో పాస్ అయిన చట్టం అమెండ్మెంట్ అవుతా ఉంది, జియో అమెండ్మెంట్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ అప్రోప్రియట్ టైంలో చేస్తుంది. కానీ ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ప్రియంబర్లో కూడా మాట్లాడారు మోసద్ గారు మాట మీద. ప్రియంబర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ప్రియంబర్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. వీఆర్ ప్రౌడ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. యూ అప్రిషియేట్ ఇట్, ఎవ్రీబడి knows it. So that is captured in the preamble. But what government would like to achieve because of this policy, that is also very important to tell all of you. So that's why this meeting lo anni options ఏంటి, what are the interpretation you అందరికి షేర్ చేయడం జరిగింది. So my only request is ఇప్పుడు కొంతమంది కోర్టు వెళ్ళారండి. సో కోర్టు వెళ్తే దట్ ఈస్ ఫైనల్. సో కోర్టు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక నిర్ణయంతో వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఏం చెప్పినా రేపు గవర్నమెంట్ కోర్టు ఏం చెప్తే అదే అమల్లో వస్తుంది మళ్ళీ. సో దట్ ఆల్సో ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్. సో నేను చెప్పేది ఏముందంటే, ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటర్ప్రేట్ అవర్ ఓన్ వే. కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పారు. సో నౌ మై మ్యాండేట్ టుడేస్ మీటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. మై స్టూడెంట్ రేషియో ఎంత ఉండాలి, రిక్రూట్మెంట్ ఇస్ నాట్ మై మ్యాండేట్. దే నో డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. వీఆర్ ఓన్లీ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. Directors are there, producer directors are there in Vijayawada, Amravati. So definitely we'll take it forward. But I can only assure you that any kind of issue, not only this. Sir, one more submission, sir. Already submit చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. విలీనెస్ ఇచ్చి మేము చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ యాక్ట్ ఇచ్చుకున్నాం. వాళ్ళకి క్లియర్గా ఒక డైరెక్షన్స్ ఇస్తే, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే దే ఆర్ ఇన్ అప్డేషన్. No, ఇంకా ఫర్దర్ క్లారిటీ ఇస్తూనే ఉంటామండి. ఓవరాల్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ కదా మైండ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఏంటంటే దీన్ని చూసి కొంతమంది టీచర్లు జీరో రూల్ డిఓ గారికి ఒకసారి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని మీరు కూడా ఇవ్వండి. వాట్ ఎవర్ పాయింట్ మీరు చెప్పారు ఇవ్వండి. డిస్కస్ దట్. విల్ క్లారిఫై ఆన్ దట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. I will clarify on each and every point. My limited point is, let us understand this geo in true spirit. Any doubt of interpretation, come back to us. Don't go anywhere else. దీనికి ఇంటర్ప్రిటేషన్కి మా దగ్గర లేకపోతే ఆనరబుల్ హైకోర్టు మీరు చేస్తారు. కొంతమందికి డౌట్ వచ్చింది, డిఓ చెప్పినా కూడా కాదు హైకోర్టు వెళ్ళారు.
That's well and good. Nobody can stop you. ఇంకా ఎవరికి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే feel free to come to us. We are here to resolve it without taking any step which will dilute the good relation between government and the institutions. That's my limited point to conclude. I am thanking everyone for coming at the short notice. We have cyclone alert, so we have worked for that also.